اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، ذکر کرو۔ تو جہاں دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو نوازا ہے، انسانوں کو نوازا ہے، اسی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت اپنے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جو ایک بندے مومن کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جب اس ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا تو یہ احسان جتلایا۔ حضرت نے سوچا کہ اس حسین موقع پر، شادی خانہ آبادی کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، چرچا کیا جائے، تو جہاں ساری نعمتوں کا ذکر ہے، انہی نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اسی ذات کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس نعمت کا ذکر کیوں نہ کیا جائے۔ اس مجلس کے برکت سے، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے، اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی انشاءاللہ العزیز بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم اس مجلس کی برکت سے اس شادی خانہ آبادی کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا، اس کے تعلق سے تھوڑی دیر عرض و معروض کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دیر تک گفتگو کی جائے۔ عشاء کی اذان 8 بجے ہوتی ہے، اذان سے پہلے ہی یہ تقریری پروگرام ختم کرنا ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو کا آغاز ہو، سلسلہ آگے بڑھے، آئیے ہم اور آپ مل کر کے عشق و محبت کی تمام تر توانائیاں سمیٹ کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبیٰ روحی فدا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم من بین العز والکریم لکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، شادی کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کیا، منہ پھیرا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتقی فی نصف الباقی فلیتق اللہ فی نصف الباقی، جس نے شادی کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ فی نصف الباقی، تو آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، پرہیزگاری کرتے رہیے، عبادتیں کرتے رہیے۔ تو گویا کی حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کسی کام کی غرض سے حاضر ہوتی ہیں، جب اپنے کام سے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتی ہیں اور جانے کا ارادہ فرماتی ہیں، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابیہ عورت سے ارشاد فرماتے ہیں اذات زوجین انتے، اذات زوجین انتے، کیا تم شادی شدہ ہو؟ پیارے نبی نے ان صحابیہ سے ارشاد فرمایا اذات زوجین انتے، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں شادی شدہ ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کیفا انتے لہو، اگر تم شادی شدہ ہو تو تم اپنے شوہر کے لیے کیا خدمتیں کرتی ہو، تمہارا رویہ اپنے شوہر کے لیے کیسا ہے، تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں، اطاعت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کی خدمتیں کرتی رہتی ہوں، ان کی اطاعت کرتی رہتی ہوں، مگر یہاں تک جن کاموں کے کرنے سے میں مجبور ہوں وہی میں نہیں کر سکتی، میری جتنی طاقت ہے میں ان کی خدمتیں کرتی رہتی ہوں، ان کی اطاعت کرتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر کے
प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी सहाबिया, ये तो सही है कि तुम अपने शौहर की खिदमत करती हो, फंजुरी ऐना अंते मिन्हो फइन्नमा हुवा जन्नतके व नारुके। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी सहाबिया, ये तो मैंने सुन लिया कि तुम अपने शौहर की खिदमत कर रही हो, उनकी इताअत कर रही हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे शौहर का मामला तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वो तुमसे खुश रहते हैं या नाराज रहते हैं? फइन्नमा हुवा जन्नतुके व नारुके, इसलिए कि वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी जहन्नम है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरी सहाबिया, बताओ कि तुम्हारे शौहर का सलूक तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वो तुमसे खुश रहते हैं या नाराज रहते हैं? इसलिए कि अगर तुम उनको खुश रखोगी तो तुम जन्नत में जाओगी, और अगर उन्हें नाराज कर दोगी तो तुम्हारे लिए जहन्नम ठिकाना होगा। प्यारे आका का ये फरमाने आलिशान, लिन्नमा हुआ जन्नतुके व नारुके, इसलिए कि वही तुम्हारी जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। उन्हीं की खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकती हो, और उन्हीं को नाराज करके तुम जहन्नम हासिल कर सकती हो। अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने भी इस जुमले पे कुर्बान जाइए कि एक औरत के लिए अपने शौहर की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए, वही जन्नत है, वही जहन्नम है। और एक औरत एक मर्द के लिए एक अजीम पूंजी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मताई दुनिया अल मरातुस सालिहा, और बेहतरीन सामाने जिंदगी नेक औरत है, नेक बीवी है। अगर किसी को नेक बीवी मिल गई, नेक औरत मिल गई निकाह में, उसकी शादी में, तो उसके लिए पूरी जिंदगी में तमाम मताए जिंदगी से सबसे बेहतरीन मताए जिंदगी नेक बीवी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, शादियों में, निकाहों में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमें शक्ल और सूरत नहीं देखना है, बल्कि हमें उसकी सीरत देखना है, उसके ख़ानदान को देखना है, उसके आदत व अतवार को देखना है, उसकी तालीम और तरबियत को देखना है। शक्ल और सूरत से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि नेक बीवी इंसान के लिए बेहतरीन मताए ज़िंदगी है। अगर वो नेक सीरत नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बहुत कम है, मैं किसी मौजू पर लंबी तफसील नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी बातें बयान करते हुए आगे गुजर जाता हूँ। जिस तरह से एक औरत को अपने शौहर की खिदमतें करने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह से प्यारे आका ने शौहरों को भी हुक्म दिया है कि अपनी बीवियों की जायज़ ख्वाहिशों को, मुरादों को पूरी किया करें। आपने सुना होगा, प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त में चुपके से उठते थे, आहिस्ता कदम बढ़ाते थे, धीरे से दरवाजा बंद करते थे, और कब्रिस्तान या मस्जिद में जाकर के करती हैं कि एक दिन मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप ऐसा क्यों करते हैं? रात में आहिस्ता से उठ के आप क्यों जाते हैं? दरवाजा आहिस्ता से क्यों बंद करते हैं और धीरे से क्यों चले जाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि कहीं तुम बेदार ना हो जाओ, तुम्हारी नींद में खलल ना हो जाए, और तुम अकेले घर में परेशान ना हो। कुर्बान जाइए उस ज़ाते गिरामी पे जिसके सदक़े में पूरी कायनात को वजूद बख्शा गया है। वो ज़ाते गिरामी अपनी ज़ौजे मोहतरमा से इस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं, मैं इसलिए आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, मैं इसलिए आहिस्ता से जा रहा हूँ कि कहीं तुम बेदार ना हो जाओ, तुम्हारी नींद में खलल ना हो जाए, तुम्हें अकेले घर में घबराहट ना महसूस हो। अज़ीज़ान गिरामी, यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं एक प्याले में पानी पी रही थी। प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, आपकी नज़र मुझ पर पड़ी, इरशाद फरमाया, ए हुमैरा, हुमैरा बमाना मायल बसुर्खी, चेहरे वाली। तो नबी करीम ने मोहब्बत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी हुमैरा और कभी या आइश कह करके पुकारा करते थे, अज़ूए मोहब्बत। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुमैरा, जो तुम पानी प्याले में पी रही हो, मेरे लिए भी उसमें बचा देना, मेरे लिए भी थोड़ा पानी छोड़ देना।
قربان جائیے اس ذات گرامی پہ۔ اگر آپ کو پانی پینا تھا تو الگ سے پانی مانگ سکتے تھے، دوسرے پیالے میں پانی مانگ سکتے تھے، دوسرے گلاس میں پانی مانگ سکتے تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جو تم پانی پی رہی ہو وہ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں پانی پی چکی اور میں نے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس پیالے میں تھوڑا پانی بچا دیا، میں نے آپ کو دیا۔ پیارے آقا نے دست اقدس میں اس پیالے کو لیا، ارشاد فرمایا، میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ بتاؤ کہ اس پیالے میں تم نے کہاں اپنا لب لگا کر کے پانی پیا ہے، کس جگہ تم نے اپنا لب لگایا تھا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس پیالے میں اس جگہ لب لگا کے پانی پیا ہے۔ پیارے آقا نے اس پیالے کو گھمایا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لب مبارک لگا کر کے پانی پیا تھا، وہیں سے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لب مبارک لگا کر کے پانی نوش فرماتے ہیں۔ شان محبت پیدا ہو جائے گی، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھگڑا کوئی تکرار نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہمیں سبق دیا ہے اپنی امت کے لیے، یہ سبق دیا ہے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزاریں، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ وقت بہت کم ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس بات میں بڑا مشہور ہے، شوہروں کی خدمت گزاری میں بیویوں کو اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کس طرح سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے، ایک نصیحت پکڑنا چاہیے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بچے تھے جن کی طبیعت سخت خراب تھی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھے، لیکن کچھ دنوں رہنے کے بعد روزی روٹی میں کمی آنے لگی اور یہ ہوا کہ اب میں باہر سفر کے لیے کمانے کے لیے باہر جاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے، اسی دن بچے کا انتقال ہو گیا۔ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، تفصیل نہیں۔ حضرت ابو طلحہ گھر پہ پہنچے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ سرتاج سفر کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، ان کو سفر کی تکان بھی ہوگی، اس کی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہیں، اگر میں پہنچتے ہی اپنے شوہر سے یہ بتا دوں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو نہ تو کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ آرام کریں گے، ان کی مشقتیں اور بڑھ جائیں گی، ان کی تکالیفیں اور بڑھ جائیں گی۔ قربان جائیے، اگر ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو تو ماں کے دل پہ، ماں کے کلیجے، ماں کے دل پہ کیا حالت گزر رہی ہوگی۔ حضرت ام سلیم ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر باہر سے تشریف لا رہے ہیں، لیکن فوراً آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے زوجہ محترمہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم نے سوچا اگر میں بتا دوں یقیناً یہ سارا آرام ان کا چھن جائے گا، نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ آرام کریں گے، سارا سکھ چین چھن جائے گا۔ ایک تو سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہیں، فوراً یہ غم کی خبر سنا دوں تو یہ بہت مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے حضرت ام سلیم نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے عرض کیا، سرتاج بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہی ہیں، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی، اب انتقال ہو چکا ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں سرتاج بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں، آپ کو سکون ہو جاتا ہے، ہاتھ منہ پیر دھل کر کے فریش ہو جاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم بھی خود اپنے آپ کو بانا سوا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، آپ کی خدمتیں کرتی ہیں، آپ کی اطاعتیں کرتی ہیں۔ ساری خدمتیں کر لینے کے بعد اپنی خواہش کو بھی پوری کرتے ہیں۔ رات بھر بچہ انتقال کی حالت میں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت ام سلیم سینے پہ کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتاتی ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں، سرتاج ایک مسئلہ پوچھنا
पूछना चाहती हूँ, अगर कोई किसी के पास अमानत रखे हो कोई चीज़ और वो अपनी अमानत लेकर के वापस जाना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमें खुशी खुशी उसकी अमानत को वापस कर देना चाहिए। हज़रत उम्मे सुलैम अर्ज़ करती हैं, ए मेरे सरताज, हमारा बेटा अल्लाह की दी हुई अमानत था जो हमारे पास मौजूद था, उसे देने वाले ने वापस ले लिया है, हमारे बेटे का इंतकाल हो गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना सुनना था। हज़रत अबू तलहा तड़प जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और फिर बारगाह नबी में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तरह का वाक़या पेश आया है। प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम के इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नेक औलाद अता फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस वाक़े से एक सबक सीखना चाहिए हमारी माओ और बहनों को कि अपने शौहरों की किस तरह से खिदमत करनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवा पर, आपके बताए हुए अहकाम पर ज़िंदगी गुजारें तो हमारी इस दुआजी ज़िंदगी में या हमारी पूरी दुनिया की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं, कोई परेशानी आएगी कि नहीं, हमारी खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन शर्त यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और अमल करें। आज शादी विवाहों में लोग गलत रसूमात और नाजायज़ चीज़ों की इब्तिदा कर रखे हैं। मसलन वीडियोग्राफी कराना, शादियां होती हैं उसमें कैमरा लगाया जाता है, वीडियोग्राफी होती है। हमारी वो माएँ और बहनें जिनको कभी किसी ने नहीं देखा है या वो किसी से पर्दा करती हैं, वीडियोग्राफी के ज़रिया वह लोग भी उनकी शक्लों को देख लेते हैं जो जिनको वो दिखाना नहीं चाहती हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखा है, लेकिन इस वीडियोग्राफी का ज़रिया वो भी हमारी माँओं और बहनों को देख लिया करती हैं। कभी ऐसी हरकतें भी उसमें कैद हो जाती हैं कि जो देखते और सुनते सबको शर्म आती है। एक निकाह, काजी साहब निकाह पढ़ रहे हैं, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती, सामने कैमरा लेकर के खड़ा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामा मन क़तला नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन वल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया, या जिस शख्स को जिसने किसी नबी को शहीद किया, या जिस शख्स को किसी नबी ने कत्ल कर दिया। अवी वल मुसव्विरून, और तस्वीर बनाने वाले को। प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बर्जस्ता फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जिसने किसी नबी को शहीद किया या नबी ने किसी को कत्ल किया। तो जिसको कत्ल किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस आदमी को, उसको सख्त अज़ाब होगा, और जिस आदमी ने किसी नबी को शहीद किया है उसको सख्त अज़ाब होगा, और जिसने तस्वीर बनाई उसको सख्त अज़ाब होगा। इसलिए हमें अपने शादी विवाह में वीडियोग्राफी और दीगर खुराफात जो नाजायज़ रस्में हैं उससे बचना चाहिए। जहेज की एक लानत भी, बड़ी अजीब लानत हमारे मुआशरे में पैदा हो गई है। आज बेटी वाला मजबूर हो जाता है, अगर वो चाहता है कि हम नहीं देंगे, लेकिन ऐसी मजबूरी सामने पेश आ जाती है कि लड़के वाले, लड़का खुद और उसके वालिदैन भी इस बात पर बज़िद हो जाते हैं, हमें फला चीज़ चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें अगर वो ना दे तो बेटी की शादी भी नहीं हो सकती है। ये सारी नाजायज़ रस्मों को हमें ख़त्म करना चाहिए, इस पर लानत भेजना चाहिए, और प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक हमें शादी विवाह करना चाहिए और उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें उसवा हसना पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस अज़ीमुश्शान मजलिस के सदक़े में इस शादी खाना आबादी को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचाए, तमाम तर परेशानियों से और तमाम तर परेशानियों से, मसाइब व आलाम से महफूज फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह 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 व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना,
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ